وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا سبق قواعد النحو حصہ اول میں پہنچ چکا ہے۔ لائن آف جنس میں جب لا کا ہو تکرار، جیسے لا حول ولا قوت، لا 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 حول ولا قوت۔ اگر لائن آف جنس کے بعد اسم نکرہ مفرد ہو، اسم نکرہ مفرد، آپ دیکھیں رفع صا، یہ ہے اسم ہے، نکرہ ہے، مفرد، یعنی مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے، تو پھر ایک اور لا لانا پڑے گا، ولا فسوق کا۔ تو لا بیع ولا خلۃ، تو پھر دو لا ہوں گے اور ان دونوں کے بعد نکرہ ہوں گے، نکرہ نکرہ نکرہ، پہلے لا کے بعد بھی اسم نکرہ اور دوسرے لا کے بعد بھی اسم نکرہ، تو اس کے دوسرے نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے، تو یعنی دو نکرہ آ جائے، یا ایسے کہہ لیں دو لا اور دو نکرہ، پہلے لا کے بعد بھی نکرہ اور دوسرے لا کے بعد بھی نکرہ، جیسے لا حول ولا قوت۔ تو کیا کرنا ہے؟ اگر لائن آف جنس کے بعد اسم نکرہ مفرد ہو اور اس کا دوسرے نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے، تو اسے مبنی بر فتح پڑھنا اور رفع دینا دونوں جائز۔ مبنی بر فتح اور رفع، تو لا رفع سا یہ ہو جائے گا مبنی بر فتح، ولا بیع یہ ہو جائے گا رفع، مبنی بر فتح اور رفع دو وجہیں جائز۔ مبنی بر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ایک آیت میں لا رفع سا ہے، اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے دوسری آیت میں یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ اب آپ نے ایک لائن یاد کرنی ہے اور سنانی ہے۔ اگر لائن آف جنس کے بعد اسم نکرہ مفرد ہو اور اس کا دوسرے نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے، اسے مبنی بر فتح پڑھنا اور رفع دینا دونوں جائز ہے۔ یہ 1.5 لائن آپ نے سنانی ہوگی، جیسے لا رفع ولا فسوق لا بیع ولا خلۃ، دہرائیں اور سب سنیں۔ اگر لائن فی جنس کے بعد اسم نکرہ مفرد ہو اور اس کا دوسرے نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے، اسے مبنی بر فتح پڑھنا اور رفع دینا جانا جائز ہے، جیسے فلا رفص ولا فسوق، اور دوسرا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلاۃ۔
اگر اگر لائے نفی جنس کے بعد اس میں نکرہ مفرد ہو اور اس کا دوسرا نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے تو اسے مبنی بر فتح پڑھنا اور رفع دینا دونوں جائز ہے، جیسے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسی طرح یوم مبنی بر رفع، یوم لا بیع فیہ ولا خلہ۔ اگر لائے نفی جنس کے بعد اسم نکرہ مفرد ہو اور اس کا دوسرے نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے تو اسے مبنی پر فتحہ پڑھنا اور رفع دینا دونوں جائز ہیں، جیسے فلا رفث ولا فسوق یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ اگر لائے نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح جیسے لا رفع ہے، تو پہلے کو مبنی بر فتح لا حولا، تو دوسرے کو مبنی بر فتح منصوب مرفوع، یعنی اس قوت کو لا قوتا منصوب قوتن مرفوع قوتن ایسے پڑھیں گے، لا حول ولا قوت ولا قوتن ولا قوتن، لا قوتا لا قوتن لا قوتن، لا حول ایک ہی پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت ولا قوتن ولا قوتن تا تن تن۔ پہلے آپ یہ دو لفظ ایسے پڑھ کر سنائیں، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتن، یعنی پہلے کے اوپر صرف فتح رکھنا ہے اور دوسرے کے اوپر تین وجہیں پڑھنی ہے، جیسے پڑھ لیں لا حول ولا قوت ولا قوتن ولا قوتن تا تن تن، دوہرا اس میں لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔
اگر لائی نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح ہو اور دوسرے کو مبنی بر فتح منصوب اور مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پہلے اسم کو رفع دے تو دوسرے کو مرفوع اور مبنی بر فتح دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ جی، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ اگر لائن آف جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح، یہ ہو گیا مبنی بر فتح، تو دوسرے کو مبنی بر فتح منصوب مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک لائن دوہرائے۔ اگر لائن نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح ہو تو دوسرے کو مبنی بر فتح منصوب اور مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لائے نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح ہو تو دوسرے کو مبنی بر فتح منصوب اور مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لائی نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح ہو تو دوسرے کو مبنی بر فتح منصوب مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لائن نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح ہو تو دوسرے کو مبنی بر فتح، مبنی بر مرفوع، مبنی بر منصوب تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لائے نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح ہو تو دوسرے کو مبنی بر فتح منصوب اور مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں لا حول ولا قوة، تو یہ بھی لائن نفی جنس اور یہ بھی لائن نفی جنس، دونوں مبنی بر فتح ہو گئے، دونوں جگہ لا لائن نفی جنس۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، دونوں مبنی بر فتح، دونوں جگہ لائن نفی جنس، یہ پوری لائن نمبر 1 دوہرا ہے اس میں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، دونوں مبنی بر فتح، دونوں جگہ لائے نفی جنس کا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، دونوں مبنی بر فتح، دونوں جگہ لا نفی جنس کا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، دونوں مبنی بر فتح، دونوں جگہ لا نفی جنس کا لا حول ولا قوة الا باللہ، دونوں مبنی بر فتح اور علت دونوں جگہ لا نفی جنس کا ہے۔
अब दूसरी सूरत है वला कुव्वतुन, यानी ला हौला वला कुव्वतुन। इसमें ये लाइन ऑफ जिनसी होगा, और दूसरे को क्या करना है, तो कहते हैं पहला लाइन ऑफ जिन्स हो गया ये वाला, और दूसरा बमाना लैसा कर लें, यानी ये ला मुशाबिह लैसा। जो ला मुशाबिह लैसा होता है उसका इसम क्या होता है, मरफू, दूसरे पर रफा हो गया। तो इसको ला मुशाबिह लैसा कर लो, या इसको ज्यादा कह दो। जब हम इस ला को ज्यादा कह देंगे तो फिर अतफ हो जाएगा कुव्वत का, इन दोनों के महल पर अतफ हो जाएगा, और ये दोनों महल्लन मरफू हैं, महल्लन मरफू हैं, तो इसके महल पर अतफ हो गया, तो लिहाजा ये भी मरफू हो गया। ला हौला वला कुव्वतुन, पहला मबनी पर फतह, पहला ला लाइन ऑफ जिन्स, दूसरे पर रफा। और रफा की दो वजह बयान कर दी, एक है कि ला मुशाबिह लैसा कह दो, दूसरा ला ज्यादा कह दो और इसका अतफ माकबल के ऊपर हो जाएगा, जो लिखा दोहरा। ला हौला वला कुव्वता, ला हौला पहला मबनी पर फतह और दूसरे पर रफा है, और पहला लाइन ऑफ जिन्स है और दूसरा लईसा यानी जायदा का है। ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, पहला बमनी बर फतह और दूसरे पर रफा। पहला ला नफी जिन्स का और दूसरा बमानी लैसा या जायदा का है। ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, पहला मबनी बर फतह और दूसरा मबनी बर रफा। पहला ला नफी जिन्स का और दूसरा बमाने लैसा या जायदा है। जी, पहला ला जो है वो ला, पहला ला लाइन ऑफ जिन्स, उसका इसम जो होता है वो फतह पर मबनी हो गया, और दूसरा ला जो है इसको ला मुशाबिह लैसा, दूसरा बमाना लैसा, ये दूसरा ला जो है इसको बमाना लैसा कह दें, या इसको ला को ज्यादा कर दें। जब ज्यादा करेंगे इसका अतफ हो जाएगा इन दोनों के महल पर अतफ हो जाएगा, तो वो महल्लन मरफू है, मरफू महल्लन मरफू, तो ये भी मरफू हो गया, ये लफ्ज़न मरफू हो जाएगा, वो महल्लन मरफू, तो इसका अतफ उसके ऊपर, तो ये लफ्ज़न मरफू हो गया। तीसरी सूरत है वला कुव्वतन, पहला मबनी पर फतह ला हौला, ये ला पहला ला लाइन ऑफ जिन्स हो जाएगा, ला लाइन ऑफ जिन्स, और ये मबनी पर फतह। जहाँ भी फतह पढ़ना है ना, तो पिछला लाइन ऑफ जिन्स होगा, ला हौला ला हौला ला हौला, पहला ला मबनी, पहला लाइन ऑफ जिन्स, लाइन ऑफ जिन्स, लाइन ऑफ जिन्स। वला कुव्वता, अब इसको हम कर देंगे ज्यादा, इसको मुशाबिह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मरफू होता है ना उसका बाद इसम। अब इसको हम ज्यादा करेंगे तो फिर पीछे भी हमने ज्यादा किया था लेकिन वो तो मरफू पड़ा था, हाँ उसमें दोनों के महल पर अतफ डाला था। इसमें हम सिर्फ हॉल के महल पर अतफ डालेंगे, और हॉल का महल जो है ये अलामत नस्ब पर मबनी है ना, अलामत नस्ब यानी ये मंसूब है। ये महलन मंसूब है, महलन मंसूब, तो ये लफ्जन मंसूब हो गया, तो दूसरे को हम ज्यादा कह देंगे, पहला लाइन ऑफ जिन्स और दूसरा ज्यादा। ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह, पहला मबनी पर फतह दूसरे पर नस्ब, पहला लाइन ऑफ जिन्स दूसरा ला ज्यादा, दोहराए सुनाए।
لا حول ولا قوت پہلا مبنی بالفتح اور دوسرے پر نصب ہے، پہلا لا نفی جنس کا اور دوسرا زائدہ. لا حول ولا لا قوة حول إلا ولا بالله، قوة پہلا لا إلا بالله. دوسرا لا زائدہ ہے. پہلا مبنی بر فتح اور دوسرے پر نصب، پہلا لائے نفی جنس کا اور دوسرا. اب ان تینوں کو دوبارہ پڑھ لیں. لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتن. لا حول لا ولا قوة، حول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. اس کے بعد ہے دونوں پر ضمہ پڑھ دے. لا حول ولا قوت، دونوں پر رفع. دونوں جگہ لا بمعنی لیسا، یعنی لا مشابہ لیسا، لا مشابہ لیسا. یا پھر دوسرے کو زیادہ کر دو، اس کا عطف اس کے لفظ کے اوپر ہو جائے گا. عطف، عطف یا دوسرا زائدہ. دونوں جگہ لا بمعنی لیسا، یا پھر دوسرا لا زیادہ کر دیں اور قوت کا عطف فعول کے لفظ کے اوپر ڈال دیں تو وہ بھی مرفوع، وہ بھی مرفوع. معطوف لا معطوف کا اعراب ایک ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں پر رفع، دونوں جگہ لا بمعنی لیسا یا دوسرا لا زائدہ. دوہرائیں اس میں. لا حول ولا قوة دونوں پر رفع، دونوں جگہ لا بمعنی لیسا یا دوسرا زائدہ ہے. لا حول ولا قوت، دونوں پر رفع، دونوں جگہ لا بمعنی لیس یا دوسرا زائدہ ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله، دونوں جگہ یا تو لا مشابہ لیسا ہے یا پھر لا زائدہ ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں پر رفع، دونوں جگہ لا بمعنی لیسا یا دوسرا زائدہ ہے۔ جی تو پہلے پر ہم نے پڑھا ضمہ لا حول ولا قوت، اور لا حول ولا قوتا، یعنی اس میں دو وجہ جائز ہے، قوتن قوتا، قوتن نہیں پڑھ سکتے۔ آپ پڑھیں ان دونوں صورتوں کو، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتا، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتا، دوہرا سنائیں۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے پر رفع اور دوسرے پر مبنی پر فتح۔ لا حول ولا قوت، پہلے پر رفع دوسرے پر مبنی پر فتح، پہلا لا بمعنی لیسا اور دوسرا نفی جنس کا۔ اب ان پانچوں کو اکٹھا کر لیں۔ پہلے میں فتح پڑھنا لا حولا، اور آگے تین وجہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتن۔ آپ پڑھیں گے پہلے پردما لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتا، پانچوں دہرائیں سنائیں۔ لا لا حول حول ولا ولا قوت، لا قوة، حول لا ولا حول قوت، ولا لا قوة، حول لا ولا حول ولا قوت، قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ لا حول ولا قوة، 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 لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتن، یہ قوتن نہیں پڑھنا ہے اس صورت میں۔ جی آپ پانچوں اکٹھی آپ اپنے پاس لکھ لیں اور دوہرا اس میں لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوتن۔ لا حول ولا قوة، 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 لا حول ولا قوة۔ نہیں جی، لا حول ولا قوت، 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 تو اس میں درمیان والی صورت نہیں آئے گی، تو پانچ صورتیں مکمل ہوگی۔ یہ خالی ہوگی ولا قوت والی۔ جہاں پر بھی فتح آئے گا تو یہ لائن نفی جنس ہو جائے گا،
اور جہاں پر ضمہ آئے گا آسان حال کہ آپ لا کو مشابہ بلیسا کہہ دیں. فتح ہو تو لا جو ہوگا وہ لائے نفی جنس. اور اگر آپ نے ضمہ پڑھنا ہے، یہ ضمہ ہے، یہ ضمہ ہے، یہ ضمہ ہے، تینوں ضمہ کے اندر آپ اس لا کو کہہ دیں گے لا شابہ بلیسا. یہ بھی فتح، یہ بھی فتح، سارے فتح والے آپ نے لائن آف جنس کہنا ہے. فتح کے اندر لائن آف جنس، فتح میں لائن آف جنس فتح. اب رہ گیا یہ نصب، تنوین والا نصب. تو اس میں ہم اس ہال کے محل پر عطف ہوگا. ہال کے، ہال کے محل پر عطف، ہال کے محل پر عطف. جب قوتن پڑھنا ہے تو پھر ہال کے محل پر عطف، کیونکہ وہ محل منصوب ہے نا، علامت نصب فتح پر مبنی ہے تو مبنی کا راب ملی ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہوگا صرف ہال کے محل پر عطف. یہ تین چیزیں آپ یاد کر لیں، آپ کی ساری وجہیں کلیئر ہو جائیں گی. جہاں پر فتح ہے تو وہاں پر لا لائن آف جنس ہوگا، اور جہاں پر ضمہ ہے وہاں پر لا مطلب مدرسہ ہوگا، اور جہاں پر نصب تنوین والا ہے تو وہاں پر ہال کے محل پر عطف ہوگا. فتح ہو تو لائن آف جنس، ضمہ ہو تو لام لام شبہ بلیسا، اور قوتن ہو تو ہال کے محل پر عطف. جی تو دونوں پر رفع یہ ہو گیا. پہلے پر رفع، پہلا لا مشبہ بلیسا، دوسرا مبنی پر فتح. جب مبنی پر فتح ہوگا تو یہ لا کیا ہوگا؟ لا نفی جنس، دوسرا نفی جنس کا ہوگا. اب آخری لائن دو رہا ہے اس میں، لا حول ولا قوت، پہلے پر رفع، دوسرا مبنی پر فتح. پہلا لا مشبہ بلیسا، دوسرا نفی جنس، دوسرا لا نفی. یہ آج کا انتہائی اہم سبق تکمیل تک پہنچا. لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر 5 صورتیں اور ان کی وجہیں. یہ جو آخر میں ہے نا، یہ وجہیں ہیں اور اس کی وجوہات. علت، علت کو آپ وجہ کہہ لیں، وجہ کو علت کہہ لیں. یہ پڑھنا ہے تو کیوں پڑھنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اسی اصول کی بنا پر ناویوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 صورتیں بیان کی ہیں. آپ اس کو 5 طرح پڑھ سکتے ہیں.
लाए नफी जिन्स के इसम और खबर का हज़फ, बस आखिरी बात ये सब मुकम्मल हो जाएगा। लाए नफी जिन्स के इसम या खबर को करीने के वक्त हज़फ कर सकते हैं, क्योंकि असल में तो वो मुब्तदा खबर ही है ना, तो मुब्तदा खबर, मुब्तदा भी हज़फ हो जाता है, खबर भी हज़फ हो जाती है, दोनों भी हज़फ हो जाते हैं। ला अलई, यानी ला बास अलई, कोई हरज नहीं, ला अलई। अगर ला अलई का आपको कहा जाए तरकीब करो, तो इसकी तरकीब और अलई का बनने की खबर, और इधर महजूफ निकलेगा ला बास अलई, लिबास इसम हो जाएगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह जिन्स हो जाएगी, ला बास अलई, कोई हरज नहीं, कोई तंगी नहीं। ला ज़ईर, अच्छा इधर इसम अदफ हो गया, ला अलई, ला ज़ईरा अलई, इधर खबर अदफ हो गया, अलई का खबर हो जाएगी, और ज़ईर नुकसान, ला ज़ईरा अलई, ज़ईर इसम हो जाएगा, अलई का खबर हो जाएगी, जार मजरूर पर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तरकीब आप ये कर सकते हैं, जहाँ पर फतह होगा वहाँ पर लाइन नफी जिन्स करना होगा, जहाँ पर रफा होगा ला हौलुन, वहाँ पर ला मुशब्बिह ऐसा करना होगा, इसम बन जाएगा, आगे खबर मातूफ हो जाएगी। तो खबर क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि साबितुन लिअहदिन इल्ला बिल्लाह, ये खबर बन रही है। तो ले आ रहा है, और ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता, तो इसकी तरकीब अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी खबर अलग निकालेंगे, इसकी खबर अलग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कहते ये करो, ला हौला अनिल मासियति, ये सम हो गया, साबितुन लिअहदिन इल्ला बिल्लाह, ये खबर होगी, लिअहदिन साबितुन के मुताल्लिक, इल्ला बिल्लाह भी साबितुन के मुताल्लिक, अनिल मासियति हॉल के मुताल्लिक हो जाएगा, हॉल के मुताल्लिक, ये मिलकर इसम, लिअहदिन साबित के मुताल्लिक, बिल्ला साबित के मुतालिक, बिल्ला को बराए हसर कह के छोड़ देना है, बराए हसर, और ये साबित अपने दोनों मुतालिक से मिलकर खबर हो जाएगी, ये ला लाइन जिन्स हो गया, ये अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमें खबर है। इसी तरह ये हो ला कुव्वता इल्ला ताअति इसम साबितुन लिअहदिन इल्ला बिल्लाह खबर। जी, तो एक जुमला अगर बनाना है तो फिर इनको आपस में मिला देंगे आप ना, ला हौला हौला अनिल मासिया कुव्वता इल्ला ताअ साबिततन लिअहदिन, तो ये एक बनाने की बजाय दो ही बेहतर है, अलग अलग बनाए जाए, अलग अलग बनाए। ये भी आते हैं दूसरी किताब की तरफ, इसमें सीगा निकालने का तरीका है, कोई भी लफ्ज़ आपके पास आता है तो मिसाल के तौर पर इधर नीचे इन्होंने मिसाल मिसाल दी, और काताबा लफ्ज़ है, तो आप लफ्ज़ काताबा है, क़रअ है, दरसा है, दरसा, नसरा है। सबसे पहले कलमे पर गौर करें कि से अक़साम में से क्या है, यानी नसरा, ये से अक़साम में से क्या है, इस समय फेल है, हर्फ है, बताओ क्या है नसरा, फेल 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 हो गया। फेल अगर मालूम हो जाए कि ये कलिमा हर्फ है, फेल, अगर कलिमा हर्फ है या फेल जामिद है या इसम मबनी है या जमी अलम है, तो सरफ के मौजू नहीं होगा। मसलन अगर कहा जाता है कि मिन क्या है, तो हम कहेंगे कि मिन हर्फ है, तो अब आगे सरफ के हवाले से इसमें हम बात नहीं करेंगे कि ये इसका बाब क्या है, ये मरूफ है, मजहूल है, ऐसी कोई बात नहीं होगी, बस इसको मबनी कह के छोड़ देंगे, क्योंकि सरफ का मबनी के साथ ताल्लुक नहीं। कितनी चीज़ों के साथ ताल्लुक नहीं, हरफ, फेल जामिद, इसम मबनी, अजमी अलम, चार चीज़ों के पे सरफ बहस नहीं करती, तमाम हरूफ, फेल जामिद, इसम मबनी, अजमी अलम,
हरफ फेल जामिद इसम मबनी अजमी अलम चारों दोहरा इसना है। हरुफ फेल जामिद इसम मबनी या अजमी आलम। हरफ फेल जामिद इसम मबनी या अजमी अलम। हरफ फेल जामिद इसमें मबनी या अजमी अलम पर सरफ का मौजूद नहीं। अगर कलिमा फेले मुतसर्रिफ हो, जैसे नसरा, ये फेले मुतसर्रिफ है। मुतसर्रिफ कौन होता है? जिसकी मादी मुदारे अमर है, नसरा यनसुर उनसुर वगैरह। तो इसके मुतालिक आपने ये बातें मालूम करनी है कि बताओ जी, आप नसरा जो है ये फेल है, तो बताओ सुलासी है कि रुबाई है? सलात सुलास अब फेल सुलासी हो गया। मुजर्रद है कि मजीदफी है? मुजर्रद मुजर्रद हो गया। तो अब ये तीन लफ्ज इकट्ठे बोल देने हैं, फेल सुलासी मुजर्रद। अच्छा, इसका बताओ वजन क्या है, यानी नसारा का वजन आप बताएं। वजन फ़अला फ़अला हो गया। और बाब क्या है? नसरा यनसुरो, नसरा यनसुर इसका बाब है। ये बाब का नाम ही असल में कातला हो। उसके बारे में आप यही बातें बताएंगे, कातला या खतूलो। सही मोतल में से क्या है? सही है कि मोतल है? सही है। सही है। सही और उसके बाद आप बताएं माजी मुदारे अमर में से क्या है? माजी 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 है। और मरूफ है कि मजूल है? मारूफ मारूफ है। और उसके बाद आपने बताना है कि वाहिद का सीगा है या तस्निया जमा? वाहिद वाहिद वाहिद। मुदक्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर मुज़क्कर मुदक्कर हम इकट्ठा लिख देते हैं। मुतकल्लिम गायब मुखातब में से क्या है? वाहिद मुदक्कर। गायब ये गायब तीन लिखो हम इकट्ठे बोल देते हैं, वाहिद वाहिद मुदक्कर गायब। अगर कलमे में कोई तगय्युर, तलील, हज़फ, कोई तब्दीली इसमें हुई है, नसारा में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर हुई हो तो आपने वो बतानी होगी। जैसे मसलन काला है तो आप बताएंगे इसमें तब्दीली क्या होगी, कि काला असल में क्या था, असल उसकी क्या है? कवाला फिर आप कावला उसमें कायदा जो जारी हुआ कावाला वो बताएंगे। क्या बता इसमें कायदा जारी हुआ, कोई बताए कावाला में क्या कायदा जारी हुआ? واو متحرك ما قبل مفتوح واو को अलिफ से हाँ, बदलिए ये आपने कायदा बता देना है। कायदा कितनी बातें बतानी है? कितनी बातें बतानी है? एक दो तीन चार 10 पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। 13 चीजें आपने बता दी काला के मुतालिक। किसके मुतालिक? काला के मुतालिक कितनी बातें बताई? 13 13 13। 13 काला का वजन भी फाला ही बनेगा ना, कवाला फ़अला ही बनेगा। काला के बारे में आपने 13 बताई। और अगर ना कातला के बारे में फिर ये दो निकाल दें, असल और कायदा, असल और कायदा निकाल दें, बाकी फिर 11 रह जाएगी। तो 11, और अगर तालील भी हो तो फिर 13। 11 12 13 चीजें बतानी होती हैं एक लफ्ज के मुतालिक। इसको बोलते हैं सिगा हल करना, या इसको आप इजरा भी कह सकते हैं, सर्फ का इजरा। सर्फ का इजरा ये है फेल के हवाले से, फेल मुतसर्रिफ। इसमें आपने बतानी होंगी 11 चीजें या बतानी होंगी 13 चीजें? 11 या 13। अगर लफ्ज इसम है, मिसाल के तौर पर लफ्ज है नासिरुन या कातिलुन या तालिबुन, तालिब इल्म, तो उसके बारे में आपने देखना है कि सुलासी रुबाई खुमासी में से क्या है। तो इसका आप तालाबा निकालेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि तालाबा जो है वो क्या है। या इसी तरह लफ्ज़ कोई और मुस्लिम जो है वो इब्राहिम है, इस्माइल है, उस्मान है, खालिद है। तालिबुन भी तो इसम है। चलो हम इस पे बात करते हैं। तो हमने इसका सुलासी रुबाई देखना है, तो लफ्ज़ तालिब के एक दो तीन चार हरफों को नहीं देखना, बल्कि तालिब की हम असल की तरफ जाएंगे, माजी के पहले सिगे की तरफ। तालाबा तो वो सुलासी है, तो हम कहेंगे तो कह देंगे ये सुलासी है। मुजर्रद है मजीद फिर तालाबा मुजर्रद है, तो हम कहेंगे मुजर्रद सुलासी मुजर्रद है। सही मोतल में से आप बताएंगे तो कहेंगे कि सही ये सही 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 है। सही जामिद मुश्तक में से हम कहेंगे कि ये जामिद मुश्तक है। है
अगर होता उस्मान वो जामिद होता। जवामिद में से मस्दर या गैर मस्दर, वो जैसे एहसान है, एहसान मस्दर है, और उस्मान गैर मस्दर है। एहसान ये हो जाएगा मस्दर, और उस्मान ये हो जाएगा गैर मस्दर। मुश्तक है तो इसमें मुश्तक्का में से क्या है, यानी इसम फाइल इसम मफूल मुश्तक है, तो हम बताएंगे तालिब इसमें फाइल है। फाइल। मुश्तक का वजन बताओ तो तालिबन का वजन हो जाएगा फाइलुन। तो बाब इसका बताना होगा, तलाबा या तुलुबो। तो बाब नसरा हो गया, क्या हो गया है, नसरा। नफर। वाहिद तस्निया जमा आपने बताना है तो आप बताएंगे वाहिद, और मुजक्कर बताना है तो मुजक्कर बता देंगे। कलमे में तगैर तालील हुई तो इसमें तो कोई नहीं हुई। और अगर कहा जाए कि काइलुन, फिर उसमें तालील हुई है कि काइलुन असल में है काबिलुन। और फिर उसमें आप बताएंगे कायदा शरीफ, दो चीजें उसमें आप बताएंगे, असल और कायदा। तो ये चीजें कितनी होगी हैं तो मशमार करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और 10 11 ये कर लें, और 12 13। तो इसमें भी 11 12 13 चीजें बन जाती हैं। उसमें भी 11 13, और इसमें भी 11 12 13 बन जाती हैं। तो ये चीजें, इसको बोलते हैं सर्फी हल। या इसको आप सर्फी इजरा भी कह सकते हैं, सर्फी इजरा। या इसको आप सीगे का हल भी कह सकते हैं, सीगा हल करें, सीगे का हल। इसमें कितनी चीजें बतानी होती हैं, 12 13 चीजें बतानी। आगे मिसाल दी हुई है। और ये मिसाल है कातबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, 3 इकट्ठी बोल दी। फेल मादी मारूफ, 3 इकट्ठी बोल दी। बदन ये बोल दिया, बाब नसरा से सालम बोल दिया। शश अक़साम सुलासी मुजर्रद बोल दिया, वो सुलासी मुजर्रद हो गया। अगर इनको इकट्ठा बोले तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 चीजें। ऐसे अगर सबको मिलाकर बोलते हैं तो कितनी हो जाती हैं, 6 चीजें। वैसे होती हैं 12 13 चीजें। इसको बोलते हैं वाहिद मुज़क्कर गायब। 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर आपने लाइनें बनाकर, खाने बनाकर करने हों तो फिर आप एक लफ्ज का खाना बनाएंगे, और फिर उसके आगे आप 1 2 3 4 5 6 खाने बना दें, तो वहां पर आप इसी के हल हो जाएंगे। इधर लफ्ज लिखते हैं, जो भी आपने लफ्ज लिखना है, फिर आगे ये 5 6 चीजें आप लिखेंगे, और टेबल की शक्ल में आप इसी के हल हो जाएंगे। ऐसे ममदूदन है। ये जो इधर लिखे हुए हैं ना, इनको आपने ऐसे 6 खाने बनाकर लिख देना है, 7 सीखे हैं तो आपका ये एक सफ़ा तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये आगे भी सीखे हल किए हुए हैं, तो इसके मुताबिक आप इनको भी हल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ, और इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। और ईद के बाद दोबारा क्लास आमद पर हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आहलन व सहलन व मरहबा, मोस्ट वेलकम, बखैर रहो, बरकल्ला रशा जी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, और याद रखें बाकायदगी से आप क्लास में आएँ और ध्यान से पढ़ें। वक्त हमारे पास कम रह गया है, हमने किताबों को मुकम्मल करना है। अभी तो हमारी किताबें निस्फ हो गई हैं, 60 सफ़ात इसके हुए हैं, और 120 सफ़ात की किताब है। और नाहव की किताब ज़्यादा होगी, उसके 90 सफ़ात हो गए हैं, और 135 सफ़ात उसके लिखे हुए हैं, गोया उसके रह गए 40 45। तो उसका तीसरा हिस्सा बाकी रह गया है, और सरफ निसफ से भी ज़्यादा भी बाकी है। उसका तीसरा हिस्सा है, जबकि हमने कुरान और हदीस को कुछ भी नहीं पढ़ा। एक बात नोट करें, जब मैं क्लास में कहता हूँ कि दोहराओ सुनाओ, जब आप सुस्त सुनाते हैं तो फिर मैं सुस्त हो जाता हूँ। अगर आप चाकू चुबंद होकर सुनाएं तो फिर सबक ज़्यादा कवर होता है। अगर आप सुस्त होकर सुनाएंगे फिर सबक कम होगा, और वो जल्दी फिर नहीं कवर हो पाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, मैं पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि जब सेगो का तर्जमा करना होता है तब एक तो जो किताबों में मौजूद है उसकी आसानी हो जाती है किताब में देखकर,
لیکن جب کتاب عربی کتاب پڑھتے ہیں اس میں پریشانی پیش آتی ہے ترجمے میں. آپ کی آواز مجھ تک کم آئی ہے، تھوڑا سا مائک قریب کر کے بولیں. استاد محترم ترجمہ جو ہے نا کتابوں میں کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اس میں پریشانی پیش آتی ہے جب سیگو کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اس میں. جبکہ جو کتابوں میں ہمارے موجود ہے وہ تو آتا ہے، لیکن اس میں پریشانی آتی ہے عربی کتاب پڑھنے میں. تو عربی کتاب پڑھنے کی تب آئے گی جب ہمیں قواعد آتے ہوں گے. تو قواعد ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں ہم قواعد کو مکمل کریں. اب قواعد کے اندر ماضی معروف کا معنی کرنا ہے، مجہول کا کرنا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اب خلفوا کا صیغہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول کا ہے. ہاں تو پھر معنی اس پہ مجہول والا کریں گے تو ٹھیک ہوگا، مگر لوگ 6 7 8 سال پڑھ کر بھی معنی معروف والا کرتے ہیں. تو یہ کرے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. قال ہو گیا، اس ایک مرد نے کہا. قال ثلاثہ ہے استاد محترم. قال اللہ ثلاثہ. ہے اللہ، وعلی الثلاثۃ الذین اللہ. قال ثلاثہ. یعنی اللہ کا معنی نہیں آتا، الثلاثہ کا معنی نہیں آتا، الذین کا معنی نہیں آتا. تو معنی ایسے تو نہیں آئے گا نا، جس کو اللہ کا معنی بھی نہیں آتا، الثلاثہ کا معنی بھی نہیں آتا، الذین کا معنی بھی نہیں آتا، تو خلفو کا معنی پھر کیسے آئے گا؟ اور ثلاثہ کا معنی کسی کو نہیں آتا، کمال ہو گئی ہے. واحد ثلاثہ تین اثنین ثلاثہ. ثلاثہ ہے تین استاد محترم. تین اس طرح تین سے. ہے. ہاں تو تین تین پر ہو گیا. جو اللہ کا معنی کیا ہے؟ پر. اللہ اللہ پر دینا کا معنی کیا ہے؟ ان. وہ تو ہم ان تین پر. اب خلفو کا معنی کر لو. پیچھے. پیچھے، خلف پیچھے. جن کو کہا جاتا ہے ایک لائن دہرائیں سنائیں اور وہ چپ رہتے ہیں، وہ ترجمہ کیسے خود کر سنیں گے؟ خلفا یخلف خلفا، خلفا، خلف من بعدہم خلف. اور خلفو کیا منع کرنا ہے؟ چپ رہنے سے تو نہیں آئے گا نا، خلف پیچھے. پڑھنے سے بولنے سے آئے گا. جی تو آج کی کلاس کے اندر یہی ہے کہ آپ لوگ جب کہا جائے دہرائیں، جلدی دہرائیں اور سنائیں. اور یہی قواعد پڑھ رہے ہیں کہ قواعد کی روشنی میں آپ کے ترجمے سیدھے ہونے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ابھی آپ کو ترجمہ آنا شروع ہو جائے تو ماشاء اللہ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے کہ بنیاد حاصل کیے بغیر ہی آپ کو ترجمہ آ جائے. ایسے تو نہیں آتا نا. جی سے بھی اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.